संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गुरमत विचार विच आप जी का स्वागत है। साध संगत जी, इस प्रोग्राम विच असीं गुरमत के जिग्यासुआं वल्लों पुछे गए गुरमत संबंधी प्रश्नों के उत्तर गुरमत के विद्वानां पासों दिवाउण दा यतन करते हाँ। तो साडे अज दे इस प्रोग्राम विच पहुँचे हुए हैं ज्ञानी ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी मारकंडे वाले। तो आओ ज्ञानी जी पासों असीं गुरमत संबंधी पुछे गए जिग्यासुआं के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हाँ। ज्ञानी जी, आप जी का प्रोग्राम गुरमत विचार विच स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी जी, साडे कोल सवाल हरप्रीत सिंह जी पंजाबी टीचर गुरु नानक स्कूल मसूरी ने भेजा है। ये सानू पुछ रहे ने कि जिस तरह गुरु अंगद देव जी नूं गुरु नानक देव जी ने गुरु बनाया सी, उसी तरह अगे गुरु अंगद साहब जी ने गुरु अमरदास साहब जी नूं गुरु बनाया सी, ते इसे तरह ही गुरु नानक देव जी नूं गुरु किसने बनाया सी जी? जदों असी समकाली गुरसिख तथा भट्ट साहिबान की बाणी पढ़ते हैं जी, उहदे विचों सानूं ये संकेत अते सेध मिलती है जी कि सुनी पुकार दातार प्रभ जी गुरु नानक जग माहे पठाया। जी धरती के जीवां की पुकार सुन के वाहिगुरु अकाल पुरख ने आप गुरु नानक देव जी नूं भेजे। हाँ जी, तथा भट्ट साहिबान कहते ने जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, जी ताते अंगद भयो तत् स्यो तत् मिलायो। जी अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कीयो, अमरदास अमरत छतर गुर रामै दियो। तो ਇਹਦਾ मतलब ये वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने आप ही गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के रूप में पुली पटकी लुकाई नूं सीधे रस्ते पाउण लई भेजिया है। जी होर जिहड़े लोग खिचा धुई करके मनोकल्पित गल्लां करते जी फलाना गुरु गुरु नानक पातशाह जी दे अपने पवित्र बचना तो भी सिद्ध होंदा है कि उन्हां दा गुरु एक अकाल पुरख है। उन्होंने होर किसी नूं गुरु ना मन्निया ते ना सानू कोई ऐसा सबूत मिलता। हाँ, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर गुर नानक मिलिया सोई ही। हाँ, इस तरह गुरु नानक देव जी का गुरु वो परमात्मा आप सी। ते एक होर सवाल साडे कोल ज्ञानी जी भेजिया है विनय मोटवानी जी ने कानपुर तो। ये पुछ रहे ने कि सिख धर्म के बानी श्री गुरु नानक देव जी कदों ते कित्थे पैदा होए सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਤਕ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ माता तृप्ता जी की कुखों गुरु नानक साहब जी का प्रकाश होया जी। ये जिहड़े सन सम्मत ने इन्हां दे संबंधी हमेशा ही मैं देखता हाँ जी कि अक्सर जिहड़े लिखारी ने उन्हां दे थोड़े बहुते मतभेद रहिंदे जी। बहुत ज़्यादा लोगों ने कतक पूर्णमाशी नूं महत्व दिता जी, पर भाई करम सिंह जी हिस्टोरीयन ने जिन्हां ने खोज की ते उन्होंने एक अखर लिया घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ जी। उन्होंने वसोआ दे अर्थ विसाखी लैके हाँ जी ये लिखिया। ते एक ज्ञानी ईश्वर सिंह जी नारा नाम दे विद्वान होए ने उन्होंने ये जवाब विच वसाख नहीं कतक और करम सिंह जी हिस्टोरियन ने लिखिया कतक नहीं वसाख जी। तो इस तरह ये मतभेद ने। हाँ जी, गल गुरु नानक देव जी के जन्म तारीखों की नहीं, हाँ जी, गल उन्होंने विचारधारा की है। इन्हां महीनियां या थितां दे नाल कोई विचारधारा विच फर्क नहीं पैंदा जी। ते जे असीं सही अर्थां विच गुरु नानक देव जी के जीवन तो अगवाई लैनी चाहुंदे हां तां सानूं उन्हां दी विचारधारा उन्हां दी बाणी नूं स्टडी करना चाहिदा, ना कि इन्हां विच उलझे रहीए भी उन्हां दा जन्म कित्थे कदों किवें होया, कतक होया कि विसाख होया जी। मेरे ख्याल विच ये कोई एडा महत्वपूर्ण मसला नहीं जी। पर क्योंकि प्रचलित तौर पर पंथ विच कतक पूर्णमाशी नूं ही
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਭਈ ਉਹੀ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਵਰਨ ਵੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੋਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਤੇ ਭੈੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰ ਹਰੀਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਧ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਹਿ ਰੀਸ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ, ਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਪਾਪੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਗਈ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੀ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੁੰਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਐਨ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉਸ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੋ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਿਉ ਦੀਪਕ ਆਣ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂਗਾ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੂਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਮਾਰਗ ਨ ਧਰੇ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੋ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਛਕੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਾਇਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਜਾਈਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੰਮ ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਜੀ ਧਨ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਧੀ ਦਾ ਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਥੋੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਟਰੰਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਹੋਰ ਲਿਆਓ।
ਇਹ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਗੀ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਭੜਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਲਾਲਸਾ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ ਤੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੋਟੀ ਬੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਾ, ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਆਪ ਨ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਮੋ ਮੰਗੇ। ਜੀ, ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਅਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਧਾਲੇ, ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਚੌਪਾਈ, ਮੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ, ਉੱਪਰ ਕੋ ਮੰਗੋ ਖੀਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਥਿੰਦਾ। ਜੀ, ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਘਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਏ ਗਏ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ GV, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 5424 254 ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ feedback@timetv.in ਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।